വളരെ സുപ്രധാനമായ ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് ഒരു പ്രതികരണം നമ്മളൊരു പക്ഷേ ഏവരും കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു പ്രതികരണത്തിലേക്ക് അനയകുമാർ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നതിലേക്ക് പോയ ശേഷം പെട്ടെന്നെത്താം. लोकतांत्रिक आवाज को सत्ता अपने तंत्रों से दबाने की कोशिश करती है. जेएनयू उठ खड़ा होता है और बताता है कि जेएनयू थिंक टुडे, सोसाइटी थिंक टुमारो. और आज एक बार फिर से जेएनयू इसको एस्टेब्लिश किया है. जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा. तो जो जेएनयू के स्टूडेंट हैं, चाहे उनका पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कुछ भी हो या फिर वो ये पॉलिटिकल हो, जो यहाँ के कर्मचारी हैं, जो यहाँ के छोटे दुकानदार हैं, दुकानों में काम करने वाले मजदूर हैं, जिनकी मेहनत से यह यूनिवर्सिटी चलता है और जिनके ज्ञान से, मार्गदर्शन से हम लोग अपनी शिक्षा को ले पाते हैं, इस कैंपस के शिक्षकों को, जुनूटा को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाने का एकमात्र वजह है. वजह यह है कि मीडिया लोकतंत्र का फोर्थ पिलर है और जेएनयू लोकतंत्र के लिए खड़ा होने वाला एक ऐतिहासिक संस्थान है जो वर्तमान में लड़ रहा है भविष्य को सुरक्षित करने के लिए. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम पूरे देश के लोगों को बताना चाहते हैं कि आप जो टैक्स देते हैं, उस टैक्स की सब्सिडी से जो हम लोग यहाँ पढ़ते हैं, हम आपको इंश्योर करना चाहते हैं कि जेएनयू के लोग, जेएनयू में पढ़ने वाला विद्यार्थी कभी देशद्रोही नहीं हो सकता. इस बात के लिए आप आश्वस्त हो जाएंगे. कुछ काले बादल हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं अपने देशवासियों को, काले बादल के बाद बड़ी घनघोर वर्षा होती है और जब वर्षा होती है तो सूखा मिटता है, तभी धरती जो है वो सोना उगलती है, लोगों का पेट भरता है. यह काले बादल हैं, ये छटेंगे और जो आप सब लोग यहाँ आए हैं, उनके माध्यम से मैं पूरे देश की जनता को कहना चाहता हूं कि 22 दिन में जेल में, ये मेरा व्यक्तिगत बात है, मैं शेयर करना चाहता हूं, मेरे अंदर जो सबसे मजबूत आशावादी चीज आया वो यही था कि ये काले बादल लाख कोशिश कर लें, ये लाल सूरज को छुपा नहीं पा रहे हैं जो नीला आकाश में निकला है. यह जो नीला आकाश में लाल सूरज निकला है, इसको काले बादल छुपा नहीं पाएंगे और ये बादल हम लोग इसको दूर भगाएंगे. बरसात होगी खुशहाली की और लोगों के लिए हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है, उसके जो एक एक शब्द हैं, जो दुनिया का एक बेहतरीन दस्तावेज है, उसको सचमुच का जमीन पे उतारना है. और जो लोग संविधान की बात बोलकर संविधान के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनकी साजिश को नाकाम करना है. हमारा संविधान कहता है समानता, भाईचारा, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद. और हम समाजवाद जब कहते हैं तो वो कहीं से भी जो जवान सीमा पे लड़ रहा है, अपनी जान दे रहा है, जो शहादत दे रहा है, उसकी शहादत, और जो किसान खेतों में आत्महत्या कर रहा है, उसकी शहादत, और हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में साथी रोहित वेमुला की शहादत बेकार नहीं जाएगी. यह शहादत देश को बचाने की शहादत है. और तुम जो बांटने की साजिश कर रहे हो, इस देश के किसानों को, किसान के बेटे को, किसान की बेटियों को और उसका वो बेटा जो सीमा पे लड़ रहा है, तुम ये बांट नहीं पाओगे, क्योंकि देशभक्ति और राजद्रोह में फर्क होता है. देशद्रोह और राजद्रोह में फर्क होता है. अंग्रेजों ने सेडिशन का कानून बनाया,
इस देश के अंदर न्याय पसंद लोगों को दबाने के लिए। अंग्रेजों के चेले चपाटे, मैं किसी विचारधारा का नाम नहीं ले रहा, भगत सिंह ने कहा था गोरे चले जाएंगे काले रूल करेंगे। तो ये चेले चपाटे जो उस राजद्रोह का, सेडिशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, संविधान के पक्ष में खड़ा होने वाले लोगों के खिलाफ, लोगों की समानता, न्याय, लोकतांत्रिक अधिकार, बराबरी और धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद के लिए लड़ने वाले लोगों के खिलाफ उनको संवैधानिक तरीके से ही जवाब दिया जाएगा। इस देश के संविधान न्यायिक प्रक्रिया पे JNU-SU का, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन का पूरा भरोसा है। जो घटना 9 तारीख को घटी, हम उसका कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। वो राजद्रोह है कि नहीं है, यह अदालत तय करेगी। केस के मेरिट पे हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि अदालत पे हमको पूरा भरोसा है, संविधान पे हमको भरोसा है। लाख कोशिशों के बावजूद ये उसके फैब्रिकेटेड नहीं कर पाए हैं, क्योंकि संविधान वीडियो नहीं है जिसको आप डॉक्टर कर देंगे। संविधान एक दस्तावेज है जिसको इस देश के महापुरुषों ने, महिलाओं ने, किसानों ने, मजदूरों ने, दलितों ने, आदिवासियों ने, अल्पसंख्यकों ने आजादी के आंदोलन के दौरान उनके जो अनुभव थे, उन अनुभवों से सींच कर उसको बनाया है। इसीलिए तुम इसको डॉक्टर नहीं कर पाओगे। इस संविधान पे भरोसा है, और संविधान में जो सत्यमेव जयते की बात की गई है, सत्य की जय होगी, काली घटा छटेगी। और JNU जो आपके सब्सिडी के पैसों से चलता है, वो आपका सब्सिडी का पैसा बिल्कुल सही जगह पे खर्च हो रहा है। बाकी गलत जगह जो आपके सब्सिडी का पैसा खर्च हो रहा है, बंगलों पे, गाड़ियों पे, हवाई यात्राओं पे, उसको लेकर के आप सवाल उठाइए कि ये सब्सिडी के पैसे से और JNU खुलना चाहिए, क्योंकि वहां रेमो जो एक दलित परिवार से आता है, कन्हैया जो जिसकी माँ 3000 रुपया कमाती है, पर हमारे बाकी साथी उमर, अनिर्वाण, आशुतोष, अनंत, ये सब लोग जो बेहद कमजोर बैकग्राउंड से आते हैं, वो PhD कर सकें और देशभक्ति का मतलब देश के लोगों के लिए लड़ने की बात हो सके, उस लड़ाई को आगे बढ़ा सके। इसलिए आपका पैसा सही जगह खर्च हो रहा है। मसला यही है कि देश की सरकार है। ताज्जुब यह है कि एक पार्टी की सरकार बन गई है। एक पार्टी नहीं, एक दफ्तर की सरकार बनती जा रही है। उनको एहसास कराना है कि आप देश की सरकार हैं, देश के प्रधानमंत्री, देश के शिक्षा मंत्री हैं, और आपके दायित्व किसी ऑफिस से नहीं, संविधान और संसद से तय होगा, और वो जिम्मेवारी हम तय करेंगे। आपसे कोई व्यक्तिगत मतभेद नहीं है, वैचारिक मतभेद है, मनभेद नहीं है, मन की बात नहीं कर रहे हैं। इसीलिए और मतभेद रखने का अधिकार संविधान देता है, और संवैधानिक अधिकार के दायरे में जो चीजें हैं, आप उनके साथ छेड़छाड़ नहीं कीजिए। और संवैधानिक दायरे के बाहर जो चीज है, उसका समर्थन JNU-SU ना कभी किया है, ना JNU का कोई स्टूडेंट किया है, और मुझे पूरा भरोसा है कि ना करेगा। इसीलिए एक बात, एक चिंता जो मुझे है अपने कैंपस के एक एक स्टूडेंट को लेकर, एक एक कर्मचारी, एक एक प्रोफेसर को लेकर, कि कल को जब वो समाज में जाएंगे, 1-2 चैनलों ने जिस तरीके से JNU को मलाइन किया, इतना भी जरूरी नहीं समझे कि राजद्रोह और देशद्रोह का फर्क कर पाते। इतना भी नहीं समझे आरोपी और आरोप सिद्ध का फर्क कर पाते। सीधे आतंकवादी कहना शुरू कर दिया। यह जो इमेज बनाई गई है, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश की जनता को कहना चाहता हूं कि आपके ही बच्चे या आपके ही माँ बाप जैसे किसी माँ बाप के बच्चे हैं हम लोग, इसी देश के निवासी हैं, कोई आतंकवादी नहीं है। इसीलिए यह जो राजनीतिक साजिश है, उसको आप लोग नाकाम कीजिए, और देश के सीमा पे लड़ने वाला, चाहे सैनिक हो या आत्महत्या करने वाला किसान हो, चाहे अपने अधिकारों के लिए मर मिटने वाला
कोई विद्यार्थी हो, उनके हक की लड़ाई हम लोग लड़ते हैं, यही हमारा अपराध है। अगर आप इसको अपराध मानते हैं तब तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन सरकार अगर इसको अपराध मानती है जो एक खास विचारधारा की है, तब तो ये बार बार करेंगे। और इस बात को लेकर के हमको कोई अफसोस नहीं है, हम कोई रिग्रेट नहीं कर रहे हैं। आपके माध्यम से हम देश की जनता को बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से हमारे स्टूडेंट के साथ, हमारे साथियों के साथ मॉब लिंचिंग हो रहा है ट्रेन के अंदर, कुछ ऑटो वालों ने, ये उनका दोष नहीं है, व्हाट्सएप पे जिस तरीके से फैब्रिकेटेड वीडियो को चलाकर एक छवि खराब की गई कैंपस की, उसके चलते जो प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है हमारे कैंपस की लड़कियों को, कुछ लोगों ने कॉन्डोम गणना अधिकारी नियुक्त कर दिया जेएनयू में। കനയ്യകുമാർ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു. 21 ദിവസത്തെ ജയിൽവാസത്തിന് ശേഷം പുറത്തിറങ്ങിയ കനയ്യ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിച്ചു. ഭരണഘടനയെ തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരെ എതിർത്ത് പരാജയപ്പെടുത്തും. വ്യക്തമായ മറുപടി. ജെഎൻയുവിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് രാജ്യദ്രോഹികളാകാൻ കഴിയില്ല. കർഷകരുടെ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നും വരുന്ന തനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തിനെതിരായി ശബ്ദിക്കാൻ കഴിയില്ല. രാജ്യത്ത് അസഹിഷ്ണുത വളർത്തുന്നവരെ പരാജയപ്പെടുത്തും. വ്യക്തമായ മാർഗങ്ങളിലൂടെ രോഹിത് വിമുല മുന്നോട്ട് വെച്ച അല്ലെങ്കിൽ കൊളുത്തിവിട്ട ആ വികാരങ്ങൾക്ക് തുടർചലനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലൂടെ വ്യക്തമായ നിലപാട് ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രതിഫലിപ്പിക്കപ്പെടും. കേരളമടക്കം ഉള്ള പശ്ചിമബംഗാളിലടക്കമുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇക്കാര്യങ്ങൾ പ്രചരണ വിഷയമായി ഒപ്പം ചേരും. ഇടതുപക്ഷത്തിന് ശക്തി പകർന്നുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ വരെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തിന് ഇറങ്ങുമെന്നും കനയ്യകുമാർ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. വ്യക്തമായി ഒരു പക്ഷേ ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഇന്നത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ദിനം പ്രഖ്യാപിച്ച ഘട്ടത്തിൽ കൂടി കൂടുതൽ പ്രതിഫലിക്കുന്ന ഒരു പ്രതികരണം തന്നെയാണ് കനയ്യകുമാറിൻ്റെ വാക്കുകളിൽ നിന്നും പ്രകടമായത്. PM മനോജിലേക്കും ഒപ്പം തന്നെ KVS ഹരിദാസിലേക്കും എത്താം ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം. വി ഗാർഡ് ഫാൻസ്, യഥാർത്ഥ ഇന്ത്യൻ ഫാൻ. നോക്കടാ, എന്ത് രസമായി വീഡിയോ. എടോ വേണ്ട, ഇത്തരം തമാശകൾ ചിലപ്പോൾ കുഴപ്പത്തിൽ ചാടിക്കും. സൂക്ഷിച്ചു നടക്കണം, ആ ശീലമാ നല്ലത്. നീ നിന്റെ ഒരു ശീലവും. ഓഹോ, എടോ പറഞ്ഞതല്ലേ സൂക്ഷിച്ചു നടക്കാൻ. നല്ല ശീലമാ. കോണ്ടം തരൂ പ്ലീസ്. ഞാൻ വേറെ എവിടെ റിസ്ക് എടുത്താലും ജീവിതത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരിക്കലുമില്ല. ഒരു തവണത്തെ അശ്രദ്ധ പോലും HIV, AIDS, ലൈംഗിക രോഗങ്ങൾ, ആവശ്യമില്ലാത്ത ഗർഭധാരണം ഇവയ്ക്ക് കാരണമാകാം. അതുകൊണ്ട് കോണ്ടം ഓരോ തവണയും ഒരു നല്ല ശീലം. 11ാമത് വാർഷികാഘോഷങ്ങളുമായി ഗുഡ്വിൻ ജ്വല്ലേഴ്സ് അവതരിപ്പിക്കുന്നു ഗുഡ്വിൻ ആനിവേഴ്സറി ഡിസ്കൗണ്ട് ഓഫർ. ഗുഡ്വിൻ ജ്വല്ലേഴ്സിന്റെ 10 ഷോറൂമുകളിലായി. ഗുഡ്വിൻ ജ്വല്ലേഴ്സ്, ഹൃദയങ്ങൾക്കറിയാം ബന്ധങ്ങളുടെ മൂല്യം. ശ്രീ KVS, രാജ്യം തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ, രാജ്യത്തെ ചുരുക്കം സംസ്ഥാനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടും, രാഷ്ട്രീയ വിഷയമായി വിവക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് കനയ്യയുടെ പ്രതികരണം വന്നത്. സംഘപരിവാർ സംഘടനകളുടെ തിരക്കഥയ്ക്ക് ചുവട് പിടിച്ച് രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റം ആരോപിക്കപ്പെട്ട് ജയിലറയ്ക്കുള്ളിലേക്ക് തള്ളപ്പെട്ട ഒരു യുവാവ് വന്ന മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയാണ്. മുന്നോട്ട് വെച്ച വാദഗതികൾ, മുന്നോട്ട് പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന വികാരങ്ങളൊക്കെ കേട്ടുവല്ലോ. കേരളത്തിലടക്കം വന്ന് ഇടതുപക്ഷത്തിന് വേണ്ടി കരുത്ത് പകരാൻ പ്രചരണത്തിന് വരെ ഇറങ്ങുമെന്ന സാഹചര്യം, തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇതൊക്കെ തന്നെ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളടക്കം ചിന്തിക്കില്ലേ ശ്രീ KVS ഹരിദാസ്? അല്ല, JNU ഇഷ്യൂ കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല, ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാൻ പോകുന്ന എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ചർച്ചാ വിഷയമാവും എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. കാരണം BJP അതൊരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് കയറ്റിക്കഴിഞ്ഞു ആ വിഷയത്തെ. രാജ്യവ്യാപകമായിട്ട് അവർ പല ഭാഗങ്ങളിലും വലിയ
സമ്മേളനങ്ങൾ വിളിച്ചു. ദേശീയോദ്ഗ്രഥന സമ്മേളനങ്ങൾ എന്നോട്ടാണ് അതിന് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്. ആ നിലയിലുള്ള പരിപാടികൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഈ വിഷയം BJP അവതരിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ കനയ്യയുടെ സന്ദർശനത്തോട് കൂടിയിട്ട് അവിടെ ഒരു പോളറൈസേഷൻ ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ്. കാരണം അതിനനുകൂലമായിട്ടും പ്രതികൂലമായിട്ടുള്ള വാദഗതികളും അഭിപ്രായങ്ങളും ഒക്കെ ഉയർന്നു വരും സമൂഹം ചർച്ച ചെയ്യട്ടെ. ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ തന്നെ ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്. ശക്തമായിട്ട് ഈ വിഷയത്തിനെക്കുറിച്ച് രണ്ട് തരത്തിൽ പ്രതികരിക്കുന്നവരെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു ദേശാഭിമാനത്തിൻ്റെ മുഖം ഏറിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് BJP അല്ലെങ്കിൽ സംഘപരിവാർ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ആ പ്രചാരണത്തെ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത്. മറുഭാഗത്ത് ഈ JNUവിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കെതിരായിട്ട് ഉയർന്നിട്ടുള്ള സെഡീഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചാർജസ് അവർക്ക് ഒരു പ്രതിബദ്ധമായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും. അതിനെ മറികടക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം തന്നെയാണ് ഇന്നിപ്പോൾ കനയ്യകുമാറിൻ്റെ പത്രസമ്മേളനം എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പല വാക്കുകളും എന്താ പറയുക ഒരു തിരുത്തൽ പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പോലും കാണാമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. കാരണം അവിടെ അന്ന് നടന്നിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളെ JNU വിദ്യാർത്ഥി യൂണിയൻ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എന്നും മറ്റുമുള്ള കനയ്യയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസ്താവനയെ നമ്മൾ പോസിറ്റീവായിട്ട് അതിനെ കാണാം. അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട്. ആ കുട്ടികൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത്. കാരണം JNU ഒരിക്കലും ഒരു ദേശവിരുദ്ധ ഹബ്ബായിട്ടൊന്നും അല്ല നമ്മൾക്ക് മാറണം എന്നല്ല നമ്മളാരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അവിടെ പലപ്പോഴും പലരും ഉയർത്തുന്ന മുദ്രാവാക്യങ്ങളും പല പ്രശ്നങ്ങളുമാണ് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾക്ക് കാരണമായിട്ടുള്ളത്. അവരെ നേരായ പാതയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയണമെന്ന് തന്നെയല്ലേ നമ്മളൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ആ കുട്ടികൾ വഴിതെറ്റിപ്പോണമെന്ന് ആരെങ്കിലും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ നിലയിൽ കനയ്യകുമാറിൻ്റെ ക്യാമ്പയിനും അല്ലെങ്കിൽ ആ വിഷയങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഇത്തവണത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുമെന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമൊന്നുമില്ല. അതിൻ്റെ ഗുണമാർക്കാണ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതൊക്കെ ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിനും ഓരോ പ്രദേശത്തിനും അടിസ്ഥാനത്തിൽ കുറേയൊക്കെ മാറിയെന്നും വരാം, ഇല്ലാന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ അതിനേക്കാളൊക്കെ ഉപരി ആദ്യം ശ്രീ മനോജും ഫക്രുദ്ദീനൊക്കെ പറഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിൽ ചുരുക്കി ചോദിച്ചാൽ കേരളത്തിന്റെ സാഹചര്യത്തിൽ അത്തരം ചർച്ചകൾ BJPക്ക് എതിരായി ഭവിക്കുമോ അതോ അനുകൂല സാഹചര്യം താങ്കൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു ദേശീയത ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉയർത്തിവിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്നാൽ കേരളത്തിലെ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഏത് രീതിയിലായിരിക്കും? ചെറിയ തോതിലെങ്കിലും താങ്കൾ പറയുന്നത് പോലെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടും. എന്തായാലും ആ അർത്ഥത്തിൽ എന്ത് ചലനമായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക ഈ ഒരു ഘടകം? അല്ല, ഇപ്പോൾ പ്രജീഷ, ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു. ഞാൻ മാറി നിന്ന് ഈ കാര്യങ്ങളെ വീക്ഷിച്ചാൽ ഞാൻ പലരുമായിട്ട് ഇതിനിടയ്ക്ക് സംസാരിക്കുമ്പോഴും ആശയവിനിമയം നടത്തുമ്പോഴും ഒക്കെ തന്നെ ഈ JNU സംഭവം ഒരു പരിധിവരെ BJPക്ക് ഗുണകരമായിട്ടാണ് മാറിയിട്ടുള്ള കേരളത്തിൽ. ഒരു തരത്തിൽ ഇപ്പോൾ BJP വിരുദ്ധ ശക്തികൾക്ക് ഒരു ഏകോപനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവാം കേരളത്തിൽ. പക്ഷേ ഒരു നിഷ്പക്ഷ മതികളായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേര് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ഈ ക്യാമ്പസിൽ നടന്ന നിലപാടുകളെ അതിനിശ്ചിതമായിട്ട് വിമർശിക്കുന്നുണ്ട്. ആ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നമുക്കത് വളരെ പ്രകടമാണ്. നമ്മൾ കണ്ണടച്ചിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല അതിനകത്ത്. കാരണം ഒരുപാട് പേര് അതിനോട് ശക്തമായിട്ട് പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ട്, നിലപാടുകൾ എടുക്കുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം ഇപ്പോൾ ഈ കനയ്യകുമാറിൻ്റെ ഇന്നത്തെ ഈ വാർത്താ സമ്മേളനം പോലും അന്നുണ്ടാക്കിയ ആ ഡാമേജ് നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ദേശീയ തലത്തിലുണ്ടായ ഒരു വല്ലാത്ത ഡാമേജ് അതുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. JNUവിനും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്, ആ കേസിൽപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അവിടെ KVS പറഞ്ഞ കാര്യമുണ്ട്. കാരണം രണ്ട് അർത്ഥത്തിൽ, ഒന്ന് ഇപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ JNU വിദ്യാർത്ഥികൾ മുന്നോട്ട് വെച്ച കാരണം രോഹിത് വിമുലയിൽ നിന്നും തുടങ്ങിയ സാഹചര്യങ്ങൾ, പുനെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലൂടെ അടക്കം പോയ സാഹചര്യങ്ങൾ, അത് JNUവിലെത്തുമ്പോൾ അത്തരം ചലനങ്ങൾ കേരളത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ KVS പ്രകടിപ്പിച്ച ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ബദലായി സംഘപരിവാർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ദേശീയോദ്ഗ്രഥനം അല്ലെങ്കിൽ ദേശീയത ഇക്കാര്യത്തിൽ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കപ്പെടുന്നു. കേരളത്തിൻ്റെ സാഹചര്യത്തിലും KVS സൂചിപ്പിച്ചതാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ചലനങ്ങൾ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകളെ ഒരുപക്ഷെ സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ചാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ശ്രീ KVS ഈ സംഘപരിവാർ കക്ഷികളുടെ മാത്രം ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റുകളും അതുപോലെ അവരോട് മാത്രം സംസാരം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു നിഗമനത്തിലെത്തിയതെന്ന്. യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിലപ്പുറമുള്ള ചർച്ച നാട്ടിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. ശ്രീ പി മനോജ്, അതിലേക്ക് എത്താൻ ഇപ്പോൾ ഫ്രാൻസിസ് ജോർജ് മാധ്യമങ്ങളോട് കാണുന്നു തത്സമയം. നിലയിൽ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടന്നിട്ടില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, തികച്ചും പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, എല്ലാ വശങ്ങളും സംബന്ധിച്ച് പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള ചർച്ച നടന്നു. അത് സംബന്ധിച്ച് മുന്നണിക്കകത്തും ചർച്ച ചെയ്തതിന് ശേഷം തുടർ ചർച്ച അങ്ങനെ ഇല്ല. അത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഒന്നും ഇപ്പോൾ കിടക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ഒരു നിർദ്ദേശം വന്നിട്ടില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ പിന്നെ വെറുതെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയോ പറയുകയോ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല.
അങ്ങനെ നിർദ്ദേശം വന്നിട്ടില്ല. അതെ, സാങ്കല്പികമാണ് തികച്ചും. ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങളുടെ സംഘടന പരിപാടികളുമായി ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. 9-ാം തീയതി എറണാകുളം YMCA ഹാളിൽ ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 2:30 മണിക്ക് ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റി യോഗം, അതായത് നിലവിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റിയിൽ ഞങ്ങളെടുത്തിട്ടുള്ള ഈ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടിനോട് യോജിക്കുന്ന എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കുന്ന സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളുടെ യോഗമാണ് 9-ാം തീയതി ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് എറണാകുളത്ത് YMCA ഹാളിൽ നടക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതോടുകൂടി ഞങ്ങളുടെ സംഘടനാ സംവിധാനത്തിന് ആരംഭം കുറിക്കും. അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ സംസ്ഥാന തലത്തിലുള്ള ഒരു കൺവെൻഷൻ പ്രതിനിധി സമ്മേളനം കോട്ടയത്ത് ഞങ്ങൾ ചേരുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം ജില്ലകളിലേക്കും നിയോജകമണ്ഡലങ്ങളിലേക്കും മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കുമൊക്കെ ആ പ്രവർത്തനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും. അതായത് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങൾ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു 2010. ഞങ്ങളൊരു പുതിയ കക്ഷി എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല. അതെ, ഞങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഈ 3 പേരും ബഹുമാനപ്പെട്ട PJ ജോസഫുമാണ് LDFൻ്റെ യോഗങ്ങളിൽ പതിവായി പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പം ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങൾ പഴയ കക്ഷി തന്നെയാണ്. ഞങ്ങൾ ഒരു പുതിയ കക്ഷി എന്നുള്ള നിലയിൽ ഞങ്ങളെ കാണുന്നില്ല. അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു പരിഗണന തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പോൾ ഈ സംഘടനാ കാര്യങ്ങളൊന്ന് പൂർത്തിയാക്കണം. അതിൻ്റെ പ്രാരംഭ നടപടികൾ 9-ാം തീയതി ആരംഭിക്കും. ഇല്ല, അല്ല, ഞങ്ങൾ എല്ലാ കക്ഷികളും ഞങ്ങൾ LDFൻ്റെ വാങ്ങി സഹകരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ എല്ലാവരുമായി എല്ലാ കക്ഷികളെയും ഒരുപോലെയാണല്ലോ കാണുന്നത്. എല്ലാവരോടും ഞങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ ആശയവിനിമയം നടത്തും. എന്തോ അല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഞങ്ങൾ പ്രാഥമിക കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഈ കാര്യത്തിലൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ശുഭാപ്തി വിശ്വാസമുണ്ട്. ഞങ്ങൾ അർഹിക്കുന്ന പരിഗണന തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ പ്രാഥമിക അവരുമായിട്ടാണ് സംസാരിച്ചത്. അതാണ് ഇപ്പം പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാമല്ലോ. ഒരു മുന്നണിയുടെ ഭാഗമാകുന്നതിൻ്റെ ഇതുകൊണ്ടുള്ള പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ആ കാര്യങ്ങളാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. സീറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊന്നും ചർച്ച ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകേണ്ടതായിട്ടില്ല. പ്രാഥമിക കാര്യങ്ങളൊന്നും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ്, എങ്ങനെയൊക്കെയാണ്, എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നുള്ളത് സംബന്ധിച്ച് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ടീഷൻസ് എന്തോ സീറ്റിന്റെ കാര്യമൊക്കെ പറയുമ്പോഴേ അവിടെ അനുകൂലമായ പ്രതികരണമാണ് ഉണ്ടായത്. അല്ല, അവർ പരസ്യമായി സ്വാഗതം ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. കേരള കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുള്ള നിലപാടിനെ സംബന്ധിച്ച് അവർ പരസ്യമായി ഞങ്ങളെടുത്ത രാഷ്ട്രീയ നിലപാടിനെ CPM ഒരു കക്ഷി എന്നുള്ള നിലയിൽ, മുന്നണിക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന കക്ഷി എന്നുള്ള നിലയിൽ പരസ്യമായി സ്വാഗതം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബഹുമാനപ്പെട്ട സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി തന്നെ സ്വാഗതം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. ചില എതിർപ്പുകൾ ഒന്നായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിരുന്നു. അല്ല, അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. അതിനെന്താണ് പ്രശ്നം? എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമോ അതൊക്കെ നമുക്ക് ചർച്ചകളിലൂടെ പരിഹരിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലേ. 3 സീറ്റാണോ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. ഞങ്ങൾക്ക് അർഹിക്കുന്ന പരിഗണന ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കും. മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് ഫ്രാൻസിസ് ജോർജും ഒപ്പം ആന്റണി രാജുവും ഡോക്ടർ KC ജോസഫും സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു. CPM നേതാക്കളുമായി AK സെന്ററിൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയ ശേഷമാണ് അവർ സംസാരിച്ചത്. ഇപ്പോൾ ഹൈബീഡൻ കൂടി ചർച്ചയിൽ. ഹൈബീഡൻ, താങ്കൾ ടെലിഫോൺ ലൈനിലുണ്ടല്ലോ. ഹൈബി താങ്കൾ ടെലിഫോൺ ലൈനിലുണ്ടോ? ഹൈബിലേക്ക് എത്താം. ഒരുപക്ഷെ നേരത്തെ ശ്രീ മനോജ് താങ്കൾ തുടർന്ന കാര്യം, കാരണം KVS പ്രകടിപ്പിച്ച ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യം, കാരണം JNU ആണ് ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ നേരത്തെ കനയ്യകുമാറിൻ്റെ വാചകങ്ങൾ എടുത്താണ് പറഞ്ഞത്. അവിടെ എന്തായാലും കേരളത്തിൽ ഇതൊരു അനുകൂല ഘടകമായി BJPക്ക് വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം, യുവാക്കളടക്കം അത്തരം പ്രതികരണങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സാഹചര്യത്തെ വിലയിരുത്തിയ അതാണ് വലിയ ചർച്ച നടക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണിത്. അഫ്സൽ ഗുരുവാണല്ലോ പ്രശ്നം. അഫ്സൽ ഗുരുവിന് സ്മാരകം പണിയണമെന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൃതദേഹം അവിടെ കാശ്മീരിൽ തന്നെ മറവ് ചെയ്ത് അവിടെ സ്മാരകം പണിയണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട പാർട്ടിയാണ് PDP. ആ PDPയും ശ്രീ KVSൻ്റെ പാർട്ടിയാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, BJPയും തമ്മിലാണ് കാശ്മീരിന് ഭരണം പങ്കിടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അഫ്സൽ ഗുരുവിനോടുള്ള വിരോധമാണ് രാജ്യദ്രോഹത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് ഇവർ നടത്തുന്ന പ്രചാരണം വിലപ്പോവില്ല. 2, ഈ JNUവിൽ എങ്ങനെ ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത്?
കനയ്യകുമാറോ അല്ലെങ്കിൽ SFIയോ ASFO ICO ഒന്നുമല്ല അവിടെ അഫ്സൽ ഗുരു ദിനം ആചരിച്ചത്. അവിടെ മാവോവാദികളുമായി പിന്നെ ഒരു ഐക്യപ്പെടുന്ന പഴയ ചില പ്രവർത്തകർ അവരാണിത് ചെയ്തത്. അവരെ അക്രമത്തിലൂടെ ഇത് അവസാനിപ്പിക്കാൻ ABVP ഇടപെടുകയും ആ ABVPയുടെ ഭീഷണിക്ക് വഴങ്ങി നേരത്തെ നൽകിയ അനുവാദം അത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അധികൃതർ നിഷേധിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോഴാണ് കനയ്യകുമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ ഇടപെടുന്നത്. അല്ലാണ്ട് കനയ്യകുമാർ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ദേശദ്രോഹം നടത്തി എന്നല്ല പറയുന്നത്. പിന്നെ ഈ സെഡിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് BJP തീരുമാനിക്കുന്നതനുസരിച്ചാണോ? അതല്ല എന്നാണ് കോടതി പറയുന്നത്, അതല്ല എന്നാണ് ജനങ്ങളാകെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ BJP വലിയ പ്രചാരണ സന്നാഹത്തോടെ രാജ്യ സ്നേഹമാണ്. ദേശീയത എന്ന വികാരം ആരോ ചെയ്തു കൊള്ളട്ടെ, ഒരു പക്ഷേ അവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം, JNUവിൽ തെറ്റ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം. പക്ഷേ അതിൽ ബദലായി ഒരു പക്ഷേ ശബ്ദിച്ചത് BJP ആണെന്നൊരു വികാരം കേരളത്തിലടക്കം യുവാക്കളുടെ ഇടയിലേക്ക് BJPക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സംഘപരിവാറിന് അങ്ങനെ ഒരു പ്രചാരണം നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരുപക്ഷെ റിസൾട്ട് മെറിറ്റിലേക്ക് ഒരുപക്ഷെ BJP പറയുന്നത് പോലെ അനുകൂല സാഹചര്യത്തിലേക്കാണ് ആ ഘടകങ്ങളൊക്കെ വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ രീതി അവിടെയാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്ന വാദത്തിന് പ്രസക്തി വരുന്നത്. ദേശീയത അത് സങ്കുചിത ദേശീയതയാവാം, അല്ലാതെ ദേശീയ വികാരത്തിൻ്റെ ഉത്തേജനമാകാം. അടുത്തത് വർഗീയത, മതവിദ്വേഷം, ഇതൊക്കെ രാഷ്ട്രീയ ആയുധമാക്കാനുള്ള കൗശലം BJPക്കുണ്ട്. പക്ഷേ ആ കൗശലം അവരുദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യം രാജ്യത്ത് വളർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവരുടെ എല്ലാ പ്രചാരണ സാമഗ്രികളെയും സന്നാഹങ്ങളെയും തകർക്കുന്ന രീതിയിൽ ജനകീയ വിചാരണ നടക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കനയ്യകുമാർ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ല ആ പേര്. ആ കനയ്യകുമാറിൻ്റെ വാക്കുകൾ നമ്മൾ വളരെ ആവേശത്തോടെ ശ്രദ്ധയോടെ രാജ്യത്താകെയുള്ള ജനങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടാക്കിയത് ഇവർ ഈ ചുളു, അതായത് വളരെ എളുപ്പ വഴിയിലൂടെ, കുറുക്ക് വഴിയിലൂടെ രാജ്യസ്നേഹം പ്രചോദിപ്പിച്ച്, രാജ്യസ്നേഹം ഇളക്കിവിട്ട്, രാജ്യസ്നേഹ വികാരം ഇളക്കിവിട്ട് രാഷ്ട്രീയ നേട്ടമുണ്ടാക്കാൻ ഇവർ നടത്തിയ ശ്രമത്തിൻ്റെ തിരിച്ചടിയാണ് കനയ്യകുമാർ എന്ന താരോദയം. അത് മനസ്സിലാക്കി പ്രതികരിക്കാനുള്ള ഒരു എന്താ പറയേണ്ട അവധാനത ഇവർക്കുണ്ടാവണമെന്ന് ഇവരോട് സ്നേഹബുദ്ധിയ അപേക്ഷിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അഭ്യർത്ഥിക്കുക എന്നത് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ. അവസാനമായി ശ്രീ KVS മറുപടി. അല്ല, ഇപ്പോൾ മനോജ് പറഞ്ഞത്, മനോജിന് അങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയുള്ളൂ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ. അത് നമുക്കൊക്കെ ഊഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ഇതിൽ ഞാൻ കാണുന്ന ഒരു പ്രത്യേകത, ഇപ്പോൾ ഈ കനയ്യകുമാറിൻ്റെ ജാമ്യ ഹർജിയിൽ ഉണ്ടായ ഉത്തരവുണ്ട്, ഹൈക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവ്. അത് വളരെ വിശദമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ മാത്രമല്ല, പത്രങ്ങളിലൊക്കെ, കേരളത്തിലെ പത്രങ്ങളിൽ അത് മുഴുവൻ വരാതിരുന്നുള്ളൂ. ആ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് തന്നെ വളരെ 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 വിശദമായിട്ട് നമ്മൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളത്തിൽ പോലും അത് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാവുന്ന ഒരു വിഷയമാണത്. കാരണം എന്താണ് JNUവിൻ്റെ പ്രത്യേകത? JNUവിൽ ഇവരെന്താ ചെയ്തത്? ഇവരെന്താണ് ജാമ്യത്തിൽ ഇറങ്ങിയ കനയ്യകുമാർ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത്? എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? അതിന് ആരാണ് ജാമ്യം നിൽക്കേണ്ടത് എന്ന് തുടങ്ങിയ എല്ലാ അംശങ്ങളിലേക്കും ആ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പോൾ മനോജ് പറഞ്ഞതുപോലെ അല്ല എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിലയിരുത്തൽ. കാരണം കോടതി അതിനകത്ത് വളരെ വളരെ ഗൗരവത്തിൽ തന്നെയാണ് ആ വിഷയത്തെ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ മെറിറ്റ്സിലേക്ക് മുഴുവൻ കടന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല കോടതി, കാരണം ഇതൊരു ജാമ്യ ഹർജി മാത്രമാണ് അവിടെ പരിഗണിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് കടന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ ആണെങ്കിൽ പോലും കോടതിയുടെ മുമ്പിൽ കുറേ ഡീറ്റെയിൽസ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അത് വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത്രമാത്രം വിശദമായ ഒരു ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് അത്തരം ഒരു ബെയിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പുറത്ത് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സാധാരണ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഒരു ജാമ്യ ഹർജിയിൽ വരുന്ന, ഹൈക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവിൽ വരുന്ന ഉത്തരവുകൾ നമ്മൾ കാണാറില്ല. അതിനുള്ള കണ്ടീഷൻസ് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി. ഇതങ്ങനെയല്ല. അതിനകത്ത് ചരിത്രത്തിലേക്ക് മുഴുവൻ കടന്നിട്ട് JNUവിൻ്റെ പ്രാധാന്യം, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നടക്കുന്ന ഒരു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് സിയാച്ചനിലും മറ്റു മഞ്ഞുമലകളിലുമൊക്കെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി പടവെട്ടുന്ന സൈനികരെക്കുറിച്ചുള്ള ചില പരാമർശങ്ങൾ, അതിർത്തിയിൽ ഭീകരന്മാരുടെയും അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശത്രു സൈന്യത്തിൻ്റെയൊക്കെ വെടിയേറ്റ് വരുന്ന ധീരജവാന്മാരുടെ ത്രിവർണ്ണ പതാക പുതപ്പിച്ചു വരുന്ന ഡെഡ് ബോഡിയോട് കാണിക്കേണ്ട ബഹുമാന്യതയെക്കുറിച്ചൊക്കെ വളരെ വിശദമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത്. അത്തരം വികാരം പൊതുജനത്തിൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട്. അത്തരം വികാരം പൊതുജനത്തിൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെ കാണേണ്ടത്. അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സജീവമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടും എന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമൊന്നുമില്ല. അതിന്റെ ഗുണം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, കേരളത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം, ഈ ധീര ജവാന്മാരോട് മാത്രമല്ല, അവർ ഈ സിയാച്ചിൻ മലനിരകളിൽ മഞ്ഞുപാളികൾക്കിടയിലൊക്കെ വീണ് മരിച്ച് അവരുടെ വീരമൃത്യു
വരിച്ച് അവരുടെ ജഡം, അവരുടെ മൃതദേഹം ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശവപ്പെട്ടി വാങ്ങുന്നതിലുൾപ്പെടെ അഴിമതി നടത്തിയ BJPയുടെ കാര്യവും ജനങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യും. അതിൽ സംശയമൊന്നും വേണ്ട. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏകപക്ഷീയമല്ല ഇത്. ആ ഏകപക്ഷീയമായി രാജ്യസ്നേഹം ഇളക്കിവിട്ട് രാഷ്ട്രീയ നേട്ടമുണ്ടാക്കാനുള്ള അവസ്ഥ ഇന്ന് മറികടക്കാൻ രാജ്യത്തെ ഇടതുപക്ഷ കക്ഷികൾക്ക്, ഇടതുപക്ഷത്തോട് സ്നേഹമുള്ളവർക്ക്, ജനാധിപത്യ വിശ്വാസമുള്ളവർക്ക്, മതനിരപേക്ഷതയിൽ വിശ്വാസമുള്ള ആളുകൾക്ക് ആ ശക്തികൾ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. എന്തായാലും ഉഷ്ണ ചൂട് കൂടുമ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ ചൂട് കൂടി കേരളത്തിൽ വർദ്ധിക്കും. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കാഹളം മുഴങ്ങിയിരിക്കുന്നു. മെയ് 16 ജനവിധി നിർണ്ണയിക്കപ്പെടും. ആരാകും അടുത്ത 5 വർഷക്കാലത്തേക്ക് കേരളത്തെ നയിക്കുക എന്ന് മെയ് 19 അറിയാം. സമഗ്രമായ വിലയിരുത്തൽ നടത്തുകയായിരുന്നു പീപ്പിൾ ടി വിയോടൊപ്പം പങ്കുചേർന്ന PM മനോജ്, ഒപ്പം തന്നെ PM സുരേഷ് ബാബു, KPCCയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി, ഒപ്പം തന്നെ KVS ഹരിദാസ്, ഫക്രുദ്ദീൻ അലി, രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകൻ. നന്ദി അറിയിക്കുന്നു.